فرج علينا ببسم الله مولانا تدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر ليأتي الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب محزونا معصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء أمر الله قرآن وكل الأولياء والصالحين وخص به إمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين إلهي اسم الأعظم جاهر وذكر العيد رسل قطب أجله عن القلب الصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا
بسم الله العظيم يا المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة نفسنا شفينا قرة عين نسينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته الأنصار وأصحابه وأحباب أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء مقرن في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ثم إلى أرواح كافة أولياء مقرن مالك كتبنا في مسلم كتبنا في مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والنزومات الصلوات دعوات ونجاتكم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وهزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أوقاتنا خصوصا في هذه الليلة المباركة الإمام بكر العديد من الدولة الأكبر والإمام زكريا الإمام النووي الدمشقي رحمه الله كل من ذكر اسمه من العلماء الأولياء المسلمين المقربين محمد المحدث في هذا المجلس المبارك أن الله يتغشاهم ورحمه رسول الجنة يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومن الدنيا الآخرة ثم إلى أرى صاحب المقام من صاحب الحاضر بفقر شرف عليكم سيد شاف الدين وأولاده وذريته ومن هذا المصلى من العلماء والأولياء والصالحين المقربين الحبيب عبد الرحمن الزبير على يد رسول الحبيب محمد بن شبكة بن سالم ونبي بوكس نحو العقاب وكبر مشايخنا ومعلمينا وذريتهم أجمعين ومن ينفق ومن يتصدق في هذا المصلى ومن يعملها ومن يخرج في هذا المصلى ومن يعمل هذا المصلى بكل خير ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة أماتنا أماتكم المسلمين عامة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم برحمة الله يدخل في قبورهم روحهم ورحمهم وشر العمل وشر الرضوان واجعل يا ربنا قبول الجنان وغد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا الآخرة وعلينا الشفاء من كل داء والأمراض وساكم من العلام وسلم وسلم شفاء شيخ وسلم بأمنا بن شوق مسالم ونهب بنا أمر رفيق بن علي بن حميد وأبي هل بن الله بن حامد وهو أبا زمزم بنت باسم بارقبة وسيد علي زين العابدين بن شيخان بن شهاب الدين وكل من أوصل بالشفاء من إخوان وصلنا نحمد الله يشفيهم شفاء عاجل يشفى من سقم وعلى علمه وعلنا أن الله يدي السلامة والعافية التامة للحجاج والمؤتمرين والزائرين للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يبلغهم بالسلامة والعافية التامة خصوصا من أوصال بدعاء إن الله يبلغهم في بيت الحرام جرد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحج فحج مبرور سيد مشكور تجر الدبور يرد من أوطاننا سالمين غانمين مقبول في كل خيرات وحفظ كل شيء مضرد على دين صالح جلبة كل خير بيتا كل شر النار ونشين إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين معاشر الحبايب حاضرين يا اخوان ورحمكم الله جماعة مجلس تعليم Kampung Maram Salatul Jannah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-16 daripada bulan Zulqa'dah. Kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Duduk kembali setelah kita bersimpuh di hadapan Allah, melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, memuji Allah, mengagungkan Allah, lalu kita sempurnakan dengan salat sunnah. Mudah-mudahan ya Allah semua amal yang kita lakukan menjadi amal yang makbul, yang diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk segala taat yang kita lakukan sebagai penghambaan kita di hadapan Allah dan syukur kita atas segala nikmat Allah, dan mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat atas nikmat sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi sampai kita di penghujung kitab, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis Rasulullah yang beliau pilih yang berhubungan dengan khulasah atau kesimpulan dari semua pembahasan sepanjang kitab, sampai kita kepada hadis yang ke-thamin wa ishrun, hadis yang ke-thamin wa ishrun, yaitu yang ke-28. Hadis ini ma'ruf dan sering kita bahas, bahkan menjadi pembahasan banyak ulama, dibuat menjadi kitab oleh para ulama kita.
Hadis itu yang dibawakan sanad hadis bersambung kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu radhiyallahu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi su'al Jibril an Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman wal Islam wal ihsan was sa'ah wa huwa masyhur fi sahih Muslim wa ghairihi. Hadis tentang hadis Jibril. Hadis tentang hadis Jibril. Hadis ini cukup panjang dan para ulama kita sangat memperhatikan hadis ini dan mereka menjabarkan atau mensyarahkan atau mentafsirkan hadis ini sehingga menjadi berjilid-jilid kitab, termasuk yang membuat dalam bentuk yang singkat tapi padat. Al-Imam Al-Arabillah Al-Habib Al-Faqih Salih Ad-Da'i ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith rahmatullah Allah bital hayat, semoga Allah panjangkan beliau dalam sehat walafiat dan terus memberikan keberkahan untuk kita umat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Syarah Hadis Jibril. Ada Syarah Hadis Jibril ini menceritakan tentang apa yang ada di hadis Jibril itu, dibuatlah menjadi kitab. Hadis Jibril mungkin sering kita dengar, di situ banyak hal yang bisa kepetik. Di antaranya adalah bagaimana mengajarkan kepada kita adab dan etika ketika kita menjadi seorang talabul ilm, sebagai penuntut ilmu, begitu juga muallim sebagai guru. Lalu di dalam hadis itu juga menceritakan kepada kita tentang ilmu apa yang wajib kita pelajari, tentang arkanuddin, tentang rukun agama. Yang mana rukun agama itu ada 3. Sebagian ulama mutaakhirin termasuk Al-Arabillah Al-Habib Al-Barakah Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Abu Bakar Al-Adni, beliau mengatakan alamat arkanuddin 4. Arkanuddin rukun agama itu ada 4. Ulama salaf dulu mengatakan 3. Apa ada perbedaan ini? Tidak ada perbedaan pada hakikat, cuma beliau menambahkan 1 karena penting untuk kita pahami di akhir zaman ini. Dari mana beliau mengatakan 4? Dari mana ulama mengatakan 3? Yang mengatakan 3 bersumber dari hadis Jibril. Yang mengatakan 4 juga bersumber dari hadis Jibril. Hadis Jibril dikenal dengan hadis Jibril karena di situ ada menampilkan tokoh sosok malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi seorang sahabat Rasulullah, seorang badui yang tidak dikenal oleh sahabat Nabi SAW, menjelma menjadi seorang manusia yang datang tiba-tiba kepada Rasulullah saat Rasulullah sedang duduk di halaqah seperti ini. Ketika Rasulullah sedang duduk, ittala alaina rajulun. Sayyidina Umar bercerita kepada kita. Sayyidina Umar bercerita kepada kita. Bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Allah Muhammad. Bisa membayangkan ya, Sayyidina Umar bercerita waktu kami sedang duduk dengan Rasulullah. Allahu subhanahu. Nikmat luar biasa ya, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah. Saya malah bercerita hani annahum sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun didudukkan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barzah, dia berkemah di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin tidak dapat kita bakal duduk dekat Nabi. Oke. Nabi menjanjikan banyak jalan, banyak cara, di antaranya hidup ke sunnah Rasulullah. Sering kita sampaikan hadis ini, Rasul mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang memiliki sunnah aku berarti tuang cinta sama aku. Siapa yang cinta sama aku akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Akan bersamaku di surga. Al-mar'u ma'aman ahab. Siapa yang seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, maka jadikan ikhwan nasihat buat diri kami kita semua. Rasulullah adalah orang yang paling kita cintai ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa taala, melebihi cinta kita kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada anak istri kita. Kita harus belajar untuk mencapai itu walaupun tidak bisa sepanjang hidup kita. Ada saatnya kita harus mendahulukan Rasulullah di atas segala-galanya. Dan ya habbadah kalau banyak yang bisa kita lakukan seperti itu untuk Nabi Muhammad SAW. Dan duduk bersama Rasulullah adalah harapan, cita-cita dari semua aulia Allah. Bahkan tidak melebihi ikhwan, para anbiya Allah pun berebut pengen duduk dekat dengan Rasulullah. Para anbiya Allah pun pengen duduk dekat dengan Nabi Muhammad. Para malaikat Allah pun berkumpul pengen duduk dekat Nabi Muhammad. Para aulia Allah mereka pengen selalu duduk dekat Nabi Muhammad. Rabbi ballayna bijahi fi jiwari khairan mag'ad. Ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah dengan keagungan dan Tuhan untuk duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Rasulullah yang hidup bersama Nabi, Abu Rafi, setelah dia melakukan suatu perbuatan yang menggembirakan hati Rasulullah, Rasulullah nanya, apa yang nak kau minta dari aku? Ini sahabat hidup sama Nabi, berjumpa dengan Nabi. Nabi bertanya, Rasulullah, apa yang kau minta dari aku? Kata Rasulullah, berikan aku waktu untuk berpikir ya Rasulullah. Apa ini permintaan, ini kesempatan sangat emas ikhwan. Kalau kita tahu Rasulullah pasti apa yang beliau angkat, beliau doakan pasti mustajab. Jadi rugi kalau kita minta yang recehan.
Nabi nyuruh, minta apa kau? Berikan aku waktu untuk berpikir. Setelah dia berpikir sejenak, dia datang hadap Nabi, murafaqatak yaumal qiyamah ya Rasulullah. Aku pengen berdampingan dengan engkau di yaumil qiyamah ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwan, bukan cuma sahabat. Jaza kayu potongan pohon kurma yang senantiasa digunakan Nabi untuk bersandar untuk menyampaikan khutbahnya, berpisah sama Rasulullah nangis. Berpisah sama Rasulullah nangis, dipisahkan dia, digantikan kedudukannya dengan mimbar, menangis dia. Lalu ditawarkan Nabi, kau nak tetap kupakai di dunia, tapi akhirnya kau bakal jadi kayu bakar, atau kau akan bersamaku di akhirat di surga, akan menjadi tempat berteduhnya para ahli surga dan memakan buah milikmu. Maka surga pun menjadi pilihan karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha sya'nul awliya salihin. Ya, yang sering kita dengar kalam Imam Ali bin Ahmad bin Sunnah Habsyi. Ini mewakili semua aulia Allah, bukan hanya Habib Ali Habsyi, tapi semua aulia Allah. Yang mereka mengatakan Ali Habsyi bil jannatin masyadoni min wasfiha illa liqauni fiha bi khayyama. Tapi Ali Habsyi, dan ini pasti kenal, bukan cuma Ali Habsyi, semua aulia Allah, semua aulia Allah mengatakan hal yang sama. Di surga itu membuat aku pengen rindu, pengen masuk surga, bukan karena keindahan-keindahan yang ada di surga, tapi karena di situ ada kekasihku Rasulullah. Dan tidak berlebihan, kita dengarkan banyak para salaf kita dari lubuk hati mereka mengatakan ketika mereka nak pergi haji, mereka tidak ngomong aku nak haji, tapi mereka lebih bangga mengatakan aku nak berziarah kepada Rasulullah. Dan itu tidak berlebihan. Kalau orang tahu siapa Rasulullah, hakikat kedudukan Nabi dibandingkan Ka'bah, kita tidak akan pernah mengetahui kadar keagungan Ka'bah, kadar keagungan ibadah haji, bahkan seluruh syariat Allah kecuali berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dari karamatihi. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Sayyidina Umar bercerita, bainama nahnu julusu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Disifatkan oleh Sayyidina Umar bayadus siyab sawadus sya'ab wala yura minu athar safar. Orang itu datang tiba-tiba muncul, disifatkan orang itu berpakaian rapi bersih, putih bersih, rambutnya hitam pekat, dan tidak nampak kalau dia itu kotor berdebu karena dia musafir. Ini bukan musafir karena berpakaian rapi, rambutnya juga bersih. Musafir biasanya kalau datang kodol yang Palembang, kotor berdebu, pakaian kucel dengan segalanya. Tapi kami tidak kenal. Kali ini musafir, wajarlah kami tidak kenal, orang asing. Tapi dia tidak nampak kalau dia musafir, tapi kami tidak kenal siapa dia. Lalu orang itu datang menghampiri Rasulullah, duduk, tidak malu-malu. Kalau kita ini, maaf, kadang-kadang kita kalau masuk kampung majelis, padahal masih kosong di depan, kita malu duduk depan, duduk di belakang. Kalau penuh memang akhlaknya, bagusnya jangan maju ke depan. Kalau kita nyingok penuh sudah. Walaupun maaf, banyak kita contoh guru kita yang hidup zaman sekarang ini. Mereka datang, mereka guru kita, orang tua kita, nyingok penuh, dah galak masuk, dia duduk di jabung. Dan tidak menghina ke mereka. Daripada kita ngelangkai wong, ngeser wong, justru itu satu hal yang bukan akhlak. Bukan akhlak Rasulullah SAW. Ini malaikat, ini sosok manusia laki-laki yang asing ini datang, masuk, dan langsung masuk mendekati Rasulullah. Saking dekatnya sampai dikatakan Jibril AS, hatta istanada bain rukbatih ila rukbati Rasulullah SAW. Sampai dengkulnya bertemu dengan dengkul Rasulullah. Saking dekatnya. Lalu bertanya, ngakrab langsung dengan Rasulullah. Sahabat bingung, siapa ini? Wong asing ini datang, masuk ke depan, duduk depan Nabi, dengkul Nabi. Langsung bertanya pada Rasulullah. Nanya juga tidak nambut ya Rasulullah. Dia nanya seakan-akan memang dia seorang badui. Wong badui itu biasa etikanya kurang. Ya Muhammad, nyebut nama Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka dijawab Rasulullah,
Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasawmu Ramadan wa tahjil bait liman istata'a sabila. Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam. Setelah mendengar jawaban, apa katanya? Sodakta, benar kau Muhammad. No, tu kejut saya ngomong ini. Nanyo apa ngetes? Nanyo apa ngetes? Nanyo pas Nabi jawab, benar kau Muhammad. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku tentang iman. Maka dijawab Rasulullah, al iman tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarr min Allah Subhanahu wa taala. Dijawabnya lagi, sadaqta, benar ke wahai Muhammad. Lama bingung sahabat, ini orang ngetes, nanyo tapi dia membenarkan ucapan Nabi. Lalu dia bertanya yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Maka dia Rasulullah, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah, engkau mengabdi, menghambakan dirimu kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kau tidak mampu, memang kita tidak mampu, pastikan innahu yarak, Allah melihat engkau. Pastikan Allah melihat. Saat ini kita duduk bareng, Allah melihat kita ya. Allah melihat kita. Inilah magam mugarrabah namanya. Selalu dipantau, ngerasa dipantau Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari situ, beliau bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang kapan hari kiamat. Rasulullah SAW tidak tahu kapan detik hari Jumat yang kapan terjadi kiamat. Tapi kalau hari Jumat terjadi, benar, Nabi tahu. Tapi Jumat kapan? Nabi tidak tahu, itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Ma mas'ulun bi'a'lama min sa'il. Minta maaf kata Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Aku tidak tahu juga kata Nabi. Lihat. Lalu setelah itu Jibril berkata, akhbirni an amaratiha. Kalau macam itu, sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya tanda-tandanya hari kiamat. Maka Rasulullah menyampaikan dua dari sekian banyak tanda-tanda hari kiamat. Pertama disebut Rasulullah SAW, intaro ammata, kalau engkau menyaksikan, maknanya kalau lebih, seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Akhir zaman akan muncul kata Rasulullah. Kalau kau menyaksikan hamba seorang, intalidal amatahu rabbataha. Intalidal amatahu rabbataha. Kalau seorang hamba saya melahirkan majikannya. Kedua, kalau kau menyaksikan orang-orang miskin itu yang tidak pakai sendal, terpapah, ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun bangunan megah, bangunan mewah, bangunan yang tinggi. Kalau itu sudah ada, maka itu sudah tanda hari kiamat kata Rasulullah. Nah, ikhwanah Allah, kita ambil apa hikmah dari susunan hadis ini yang kita tidak bahas panjang, karena itu jadi sikap kitab. Kalau kita ngebahas segala-gala, berarti setahun lagi kita selesai, baru masuk hadis berikutnya. Habib Zain bikin satu kitab. Nah, cuma kita ambil hikmahnya apa di situ. Hikmahnya apa? Sampai selesai, pas sudah selesai, summan talaka, lalu orang itu keluar. Lalu Rasulullah ngomong sama aku, ya Umar, atadrumna man sa'il. Wahai Umar, tahu tak kau siapa yang bertanya tadi? Orang itu sudah lari. Maka saya mengatakan Allahu Rasulullah a'lam. Tak kenal Rasulullah, tapi Allah dan Rasul yang paling tahu. Maka jawab Rasulullah, wa Jibril atakum yu'allimukum an dinikum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu mengajarkan kamu tentang agama kamu. Mengajarkan kamu tentang kepada yang ngajar ke siapa? Rasulullah. Nah, di sini banyak hikmah yang kita petik ikhwan tentang hubungan dengan ilmu, tentang taklim. Pertama, di situ beliau gambarkan bagaimana orang yang menuntut ilmu itu tidak boleh malu-malu. Tapi ingat tadi sudah disampaikan, ada akhlak, ada etika. Ya, bukan kita lah sudah penuh ngobos ke depan, soal Jumat juga, apapun majlis-majlis seperti itu. Ya, kita harus masih dikecuali maaf. Ya, ini sebenarnya kadang-kadang minta maaf ikhwan. Kadang-kadang kita maksa asatis untuk masuk ke dalam, padahal sudah penuh. Karena kita cinta, karena ta'zim gitu. Ustaz tadi bukan terlambat sengaja, mengerti keadaan. Nah, itu boleh antum melakukan. Ya, tapi kalau Ustaz itu ngomong, jangan biarlah di sini, peloklah. Yang mana dia nyaman di situ biarlah dia duduk. Karena dia adalah tamu adalah raja. Ya, kadang-kadang kita maksa Ustaz masuk, dalamnya sudah penuh. Akhirnya orang tegak, mentu gagal Ustaz tadi. Justru dia tidak nyaman. Ya Allah, gagal orang mentu. Ya, orang lagi ceramah kadang-kadang gara-gara kita jadi stop. Jadi dia pengen
kondusif. Tidak mau gara-gara dia tampil dia masuk hanya wong tegak, kalau wong salaman bagi sedang ceramah itu sangat tidak cantik. Jadi biarkan ketika ustaz itu, ya kita sebagai civil bed mempersilahkan masuk ke dalam. Kalau memang ada tempat, ada pintu khusus masuk, ya labas, tak apa-apa. Tapi kalau bakal membuat acara jadi tidak kondusif, wong ceramah jadi stop, ya apalagi ini seorang figur tokoh yang kalau kita masukkan wong bakal rami bersalaman, justru tidak kondusif, tidak nyaman. Biarkan kalau dia nolak, dia pengen duduk, biarkan. Ya, jangan sampai malah menjadikan dia ngerasa dirinya bikin kacau majelis. Nah, masuk ke depan, masuk ke dalam kalau ada tempat. Masuk kita ngambil ilmu, jangan malu-malu. Jangan mentang-mentang anak bukan wong mago, aku budak majelis bagus, duduk di belakang, duduk tempat jauh. Ya, tempat jauh belakang tu kadang-kadang banyak setannya. Ya, HP berbunyi kalau di sini, antum HP bunyi, dan antum buka, ngapa? Tak lemat juga orang, khusyuk kalau. Tapi kalau di belakang, tak maaf, boleh jadi HP bunyi kita buka. WA kita balas. Ya. Belum lagi kadang-kadang ngobrol kita, nunjuk pula kat sebelah. Noh, ada jenazah je. Siapa? Kelakar hamba Allah dua ni. Oh, ini lah 3 hari di rumah sakit. Rumah sakit mana? Panjang kita dua ikut. Ustaz ceramah dah masuk lagi sudah. Saya tanya pintar. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita di depan lebih afdal. Itu pertama. Kedua, di situ disifatkan oleh Jibril bagaimana cara kita adab ketika kita masuk majelis. Apabila nak ketemu orang hebat seperti sosok Rasulullah. Bersih ke badan, bersih ke pakaian. Di situ kan disifatkan bayad syadidul bayadus siyab, sangat putih, bersih bajunya, menunjukkan bersih pakaian. Ya. Syadidus sawadul sya'ar, dan sangat hitam pekat dia punya rambut, menunjukkan kalau rambut ini bersih berarti badan juga bersih. Besok habis mandi kan jenguk dari kepalanya, bukan dari badan tutup oleh pakaian. Nah, ini dua ini. Artinya kalau pacak, kalau sempat nak hadir majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, perlu nak ketemu orang-orang soleh, bersih ke pakaian, bersih ke badan. Naam, ada istisna, kecuali untuk antum di sini kami perhatikan, masya Allah tabarakallah, ada yang langsung balik dari kantor, balik dari kuliah, ngapa? Kalau kami balik tak bakal mampir ke sini. Labas, itu cantik. Ya. Bahkan ada juga masya Allah tabarakallah sebagian ikhwan kita ngawak baju salinan. Ngawak baju salinan, dia datang duluan, masuk kamar mandi, kadang-kadang numpang mandi, kadang numpang ganti baju, menyesuaikan dengan kondisi. Itu lebih cantik lagi. Nah, kemudian lalu di situ malaikat Jibril alaihissalam bertanya. Kita kalau taklim tu kalau ada yang tidak kita paham, tak tahu, kita bertanya. Beliau bertanya kepada Rasulullah. Nah, pertanyaan beliau ini pertama tentang rukun Islam, kemudian rukun iman, ketiga tentang ihsan. Kata ulama, rukun Islam inilah syariat yang berhubungan dengan fikih. Kedua rukun iman, tauhid. Kemudian al-ihsan ini yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Tiga ini kebutuhan seorang muslim yang harus dia miliki. Yang pertama tadi sesuai dengan urutan ilmu syariat. Dalam ilmu syariat ini kita sudah mengenal, nanti masuk di situ masalah fikih juga. Dari mana kalimat masuk kalimat tauhid. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dari situ Habib Zain bin Smith pun menyebutkan di situ tentang sifat 20. Sifat 20. Artinya seorang cukuplah untuk berbekal dirinya mengambil dari sifat 20 atau sifat 50. 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz, 25, 40, 21, 41 ya. Kemudian 20 sifat 4 daripada sifat wajib Nabi, 4 sifat mustahil seorang Nabi, 1 sifat jaiz, jadi 50. 50 sifat ini kalau kita kenal, kita paham, kita tahu sudah cukup. Sisanya untuk memperkuat iman dengan beribadah. Beribadah yang bagus bisa memperkuat iman, ibadah yang penuhi dengan dipelajari syariatnya. Di situ yang pertama harus kita perhatikan apa? Urusan sholat dulu. As-sholat penting. Tidak ada seorang pun muslim ini kecuali wajib dia pelajari tentang bab sholat. Yang kita lakukan barusan praktek sholat. Sholat itu luas ikhwan, sangat luas. Butuh mungkin kalau kita nak duduk belajar ni tentang bab sholat itu setahun. Kalau cuma bertemu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Karena bab sholat itu luas. Kita mengenal syaratnya baik. Syurutus sholat diantaranya. Apa itu? Taharah dan hadasain. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti kita harus belajar bab wudu, belajar bab mandi wajib. Kalau sudah bab wudu, mandi wajib, belajar lagi tentang air, yang mana yang suci, yang tidak suci, yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Taharah anin najasa fi thawb wal badan wal makan. Suci dari pakaian dari najis, pakaian, tempat dan badan dari najis. Berarti kita harus belajar bab najasa, bab istinja, bab taharah. Panjang ceritanya nih. Ya. Belum lagi nanti masuk rukun salat. Kita harus pelajari bagaimana membaca Fatihah yang benar, takbir yang benar, dan seterusnya. Tidak simpel, tidak singkat. Kalau yang kita lakukan itu praktek solat. Dimulai dengan takbir, tutup dengan salam. Solat kedua, pada solat, asyhadu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ituz zakat.
mengeluarkan zakat. Karena zakat ini hampir semua kita mengalaminya. Walaupun kita miskin pun biasanya kena. Di mana zakat fitrah. Ya, jarang orang sampai tidak bisa bayar zakat fitrah, jarang. Tapi zakat mal mungkin tidak. Nah, kemudian baru saum, puasa wajib, terutama pelajari. Nah, zakat dan puasa termasuklah haji, ini boleh ditunda pelajarannya. Kaget jadi. Kapan? Di saat kita membutuhkannya. Pas kita nak mengeluarkan zakat, kita pelajari bab zakat. Seperti banyak pedagang-pedagang nih, mau mengeluarkan zakat sudah haul, sudah kena nisab haul. Pelajari bagaimana cara mengeluarkan zakat, bagaimana menghitung zakat, pada siapa diberikan zakat. Sekarang tidak belajar sudah apa-apa. Nah, puasa, kemarin nak masuk bulan Ramadan, puasa kita pelajari selama tentang ibadah puasa. Atau kalau kita pengen puasa sunnah, pelajari tentang puasa sunnah itu, pelajari. Tapi tidak dituntut karena itu sunnah. Kemudian seperti sekarang ikhwan kita banyak ya yang pergi haji. Mereka yang berangkat tahun haji di tahun ini haji, mereka wajib belajar. Bahkan tidak cukup belajar teori, manasik mereka lakukan. Tapi kita yang masih berangkat 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, 7 tahun lagi, apa harus wajib belajar sekarang? Tidak. Nanti pas kita sudah kepastian akan berangkat baru kita belajar, itu tidak bersalahan. Kalau kita belajar sekarang boleh, bukan tidak boleh. Tapi yang kita perhatikan dulu, adakah perkara yang lebih penting? Oh, bab sholat aku belum paham. Kaget dulu waktu untuk mempelajari haji. Pelajari bab sholat dulu. Ini yang lebih penting. Ya, pelajari bab sholat dulu. Ini yang lebih penting. Baik itu sholat wajib terutama ataupun sholat-sholat sunnah yang lain yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu susunan urutannya dari ilmu yang kita pelajari. Jadi 3 tadi wajib kita pelajari. Kemudian tentang tauhid, iman, kemudian tentang ihsan. Nah, kemudian setelah beliau bertanya 3 dijawab Rasulullah, Jibril bertanya tentang alamatus sa'ah. Akhbirni anis sa'ah. Apa jawab Rasulullah? Muallimul ulama, guru para semua ulama yang mengetahui ilmu dari jagat ini dari awal ila akhir zaman. Nabi tahu kalau, tidak kata tidak tahu. Tapi ada yang beliau dirahasiakan Allah, yang beliau tidak dijawab tahu. Tentang apa? Masalah kapan hari kiamat. Lihat bagaimana ini etika seorang guru, adab seorang guru. Ketika kita ditanya tidak tahu, jujur baik. Tidak usah pakai kalau tidak salah. Menurut anak, menurut pandangan anak, pandangan anak, menurut anak. Tidak tahu jawab tidak tahu. Kalau ragu jawab tidak tahu. Jangan sok tahu. Ketika ditanya tidak tahu, apa kata Rasulullah? Yang ditanya tidak lebih paham dari yang bertanya. Sama-sama tidak tahu gitu kata Nabi. Rasulullah. Depan forum sahabat loh. Kita ini kadang-kadang kalau 4 mata pacak jawab mana, tapi kalau depan forum gengsi. Apalagi kemudian live. Siaran langsung ditanya tak acak jawab. Mak mana pandangan Ustaz? Nah, nanya ini kadang-kadang salah juga. Mana pandangan Ustaz? Jangan pandang Ustaz. Mak mana curah hukum syariat? Ya, jawabannya menurut pandangan saya jadi. Karena tanya mak mana pandangan Ustaz? Ya menurut pandangan saya jawabannya jadi. Ya, bertanya. Pas live pula ditanya, mak mana Ustaz hukumnya ini? Oh, wallahu alam, ana tidak paham itu. Agak kita jadi kepaih, jarang nemu cak itu. Biasa pacak jawab pula. Kalau di TV itu, ya. Pacak jawab tuh, padahal live, padahal langsung. Tidak ada hebat kalau pacak jawab galau-galau. Tapi kalau pacak jawab dan dari pacak itulah yang baru sesungguhnya seorang yang baik. Nah, Rasulullah depan forum sahabat ditanya wong asing tentang kapan hari kiamat, dijawab yang dijawab Rasulullah. Yang nanya sama yang ditanya sama-sama dah tahu. Nah, lalu Rasulullah ditanya, kalau macam itu ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, hati-hati ikhwah. Mengerikan zaman itu, Allah sadaqallah Rasul, akhir zaman. Apa kata Jibril SAW? Tolong sampaikan kepadaku tanda-tandanya. Maka disebut kedua dalam hadis ini. Tanda hari kiamat itu banyak. Ada sughra, ada kubra. Yang sughra itu yang kita ini termasuk tandanya juga. Ya, kita ini manusia yang hidup zaman ini, kita mungkin termasuk tanda akhir zaman. Apa kata akhir zaman itu? Uang beriman pagi hari, siang hari jadi koko. Artinya minta maaf, tidak sampai ke situ. Saat ini kita hadir majelis, dengar lagi muka gambar tidak benar. Habis taat langsung bermaksiat. Tak kata efek taat kita. Bermaksiat lagi kita. Bermaksiat lagi. Begitu banyak musibah alam kata Rasulullah. Diangkatnya merasa malu pada perempuan. Kemarin kami baca hadis pula. Di situ Rasul mengatakan termasuk akhir zaman itu susah mencari teman yang benar-benar teman di akhir zaman. Susah mencari rezeki yang halal. Itu akan muncul di akhir zaman. Ya. Termasuk kata Rasulullah akhir zaman itu kita bakal terkena dengan riba walau cuma debunya.
Walau cuma debu. Nah, debu itu artinya sesuatu yang tidak pacak dihindari, kawan. Nah, yang nama debu itu tidak pacak dihindari. Macam sekarang, kita nak pergi haji, mana nanti nyetor? Ke bank mau tak mau? Mau tak mau? Kami santri pondok yang dari luar kota, bahkan yang dari Palembang, benar kita galak repot-repot, taap baik. Ya, itu kan berputar di bank kalau. Ujung-ujungnya kalau nak bicara tentang ribanya, debunya kena kita. Walaupun kita tidak langsung kepada riba tadi. Nah, Rasulullah debu artinya orang yang memang sudah berlari dari keburukan itu tapi tetap kena. Macam kita mendap di rumah, tetap ada debu. Tetap masuk dari kisi-kisi jendela. Tapi kalau tegak depan pintu, nah itu bukan kena debu lagi, bukan kena debu, nyai debu. Ya. Nyai debu. Kalau tegak pinggir jalan ni kan, tahu situ musim panas pula. Wah, itu sudah nak berdebu namanya. Ya. Tapi akhir zaman itu. Nah, Rasulullah ditanya Jibril menjawab kata Rasulullah SAW, in talida amah intalida ama rabbataha. Kalau seorang hamba saya melahirkan majikannya, ada dua versi ulama memaknai atau menafsirkan. Satu mengatakan memang akhir zaman bakal muncul lagi perbudakan. Akhir zaman akan muncul lagi perbudakan. Itu satu jawaban. Namun yang lebih mendekati, yang lebih kita saksikan ada yang kedua. Apa itu? Banyak anak memperbudak orang tua. Anak memperbudak orang tua banyak. Artinya banyak anak durhaka di akhir zaman itu, bakal banyak anak yang durhaka sangat banyak. Ya, ucap tak boleh. Sekarang bukan lagi sudah. Kita berapa sering kita dipanggil orang tua kita gara-gara HP kita terlambat nyaut, terlambat datang, terlambat nemu gara-gara HP. Ya, nah, kalau kita buka bab ini ngeri, kawan. Ya. Sekarang berapa banyak anak astagfirullahaladzim ya, membunuh tuh. Kalau dulu dengar itu mungkin setahun tak sikok, minari hampir mungkin sebulan 2 bulan dengar cerita tak ada lagi. Ya kebanyakan macam-macam. Ada yang kan bawaan dia mabuk, ya, ada yang maksud minta duit tak tinjuk, macam-macam. Ada yang nak ambil harta bapaknya, emaknya tadi, bapaknya tadi, berbuat kezaliman itu. Kalau engkau menyaksikan orang tua diperbudak oleh anak, ya, banyak yang seperti ini kita dapatkan. Ya, walaupun tidak semua anak sering beri contoh antum yang mana sekarang kita saksikan ya kan, banyak. Ya, laki nyari duit, bini bergebuk nyari duit juga. Ada yang memang hajat karena kurangnya memang kurang dari kebutuhan. Penghasilan laki tidak cukup untuk kontrak rumah, bayar motor, bayar listrik, banyu untuk sekolah budak. Terpaksa bini melok nyari duit. Ya khair, tapi ingat hati-hati. Izin harus ada dari suami, dan suami bertanggung jawab dunia akhirat yang mengizinkan istri ikut mencari nafkah. Artinya itu harus jago benar, jangan sampai ada kemaksiatan di situ. Bukan dilepas bebaskan baik bini kita. Tuh. Nah, ini anaknya kemana? Sekali lagi ini tidak semua ya. Cuma ada gambaran yang nampak seperti ini. Anak dititipkan sama neneknya. Anak dititipkan sama nenek. Dan nenek tadi ngurusi budak kecil, cucung tadi, tak lebih dari pembantu. Ngejar sana, ngejar sini. Ya. Biasa itu dilakukan oleh baby sister atau pembantu. Tapi ini mak kita yang nyago. Ada juga memang dari si nenek yang pengen, biarlah anak kamu aku yang nyago. Aku katik gewang, aku kesepian. Ada. Ya. Tapi ada yang pas nenek yang emak yang macam itu dia senang hati. Ya, bahkan kadang-kadang Masya Allah ngawak bungkusan. Nah mak, inilah kalau ada susunya di sinilah, pempasnya di sinilah. Pecah mau membantu dia. Pempasnya di sinilah, susunya di sinilah. Pokoknya kalau ada apa-apa mak telpon kami baik. Jago ke mak makin ngomong. Jago ke mak Pas kejadian maknya yang tua sudah ngaji itu cengkal sikok. Kalau dua kerja kan saya kok. Kadang dia nak solat tak sempat lagi, nak ibadat sempat lagi. Pas dia lagi solat, budak tadi bermain, kerja kan, nyampak, ngelundung tangga, geluduk. Pas nengok nangis, benjel besar di sini. Medu maknya, nah kau ngamuk anak aku bakal. Allah membuat emak ketakutan sama anak, apalah hukumnya? Mengerikan. Nah, baru jam 9, balik lagi jam 5. Dah ajak tidur emak. Oh, emak nangis pula, makin nyek pula nak minta nak nelpon papa, nelpon mama, nak ngelapor. Ibu sama nenek tadi tu. Pas anak nelpon, biasa kalau nelpon nak ngangkatnya gugup geger. Nah, pernah aku jawab lagi kalau budak ni teriak nangis. Jadi ketakutan mak kita. Misal itu terjadi, ikhwan.
Lebih parah lagi kalau sampai benar-benar pas balik, dia balik nyengok anaknya benjit. "No, mak, ngapa anakku benjit macam ni? Tidak dijaga apa?" Oh. Kau dulu dari kecil jaga mak kau, sekarang kau pacar ke mak kau. Mak kau yang kau dah pacar tua sudah. Tak dijaga pun mak tu. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita kondangan sama mak kita, ngajak mak kita, "Mak jangan lambat turunin baju, mak cepatlah dikit." Mak tu rapi ke baju, "Malu aku nak jenguk orang, malu aku nak jenguk orang." Mak kau malu aku jenguk orang gara-gara mak. Betul, mak kita baju agak kurang rapi. Mak kita pas makan pas mana ni, cara orang tua kadang-kadang mau ngambil baju mak, malu aku ni mak. Kau dulu tu budak malu ke mak kau. Berkenjang-kenjang nangis masih kecil tak beli es krim. Sampai di pasar, di sekolah-sekolah paksa mak gitu. Itu kata Rasulullah. Ada tak yang macam banyak. Banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya kata Rasulullah, tanda hari kiamat yang berikutnya, kalau kau saksikan orang-orang miskin berlomba-lomba membangun bangunan. Sekarang banyak tak? Banyak, ikhwan. Wong kayu mendadak. Ya, kan kita dengar beberapa tahun yang lalu, gara-gara tanah mereka dibeli oleh pemerintah buat jalan tol, langsung beli mobil, beli kulkas, beli segala macam, pergi umroh. Saya kata Rasulullah, rasa dia jauh, simpat lebih banyak yang dapat keuntungan berkah. Yang ganti untung, mungkin nanti rugi. Yang tadinya tak punya apa-apa, pacak punya mobil, punya motor, pacak mengolah ke anak, pacak macam-macam. Yang jelas kalau Rasul ngomong gedung bertingkat, ya sekarang sudah di mana-mana gedung bertingkat. Ya. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, setelah itu selesai, Jibril pulang meninggalkan Rasulullah para sahabat. Lalu Nabi Muhammad nanya semua Sayyidina Umar, "Atadruna man sa'il?" Wahai Umar, tahu tak siapa yang tanya? Siapa yang bertanya tadi? Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, "Allah wa Rasulullah a'lam." Allah dan Rasul yang tahu. Kami tidak tahu. Apa jawab Nabi? "Wa Jibril atakum yu'allimukum an dinikum." Itu malaikat Jibril yang datang ngajari kamu tentang agama kamu. Ngapa Nabi ngomong ngajari kamu? As-su'al nisful ilm. Soal itu, pertanyaan itu adalah sebagian dari agama, dari ilmu. Kalau inti bertanya sama ustaz tentang suatu perkara, berkat pertanyaan inti, ilmu itu keluar jawaban. Jadi dianggap dengan adanya pertanyaan, adanya jawaban itu. Jadi separuh soal itu, pertanyaan itu adalah pertanyaan adalah separuh dari ilmu. Jibril tadi nanya, Nabi jawab, tapi tujuannya untuk sahabat. Jibril kan tahu, sodakta kata Jibril, sodakta. Berarti tunjukkan kalau Jibril alaihissalam sudah tahu, tapi dia pengen sahabat yang hadir, mungkin banyak yang tidak tahu, biar jadi tahu. Dijawab oleh Rasulullah. Jadi seakan-akan Jibril yang menjadi sebab itu ilmu keluar, beliau lah yang ngajari sahabat. Nah, ini tentang juga etika kita. Boleh tak kita bertanya kepada ustaz tentang sesuatu yang kita sudah tahu? Boleh, tergantung tujuan. Ya, kalau kita nak ngetes ustaz, jangan salah kau. Ustaz baru balik dari mondok, baru pulang dari Hadramaut, dari Mesir, masih muda pula. Pakai motor, pakai ridak rapi, masih ngapi ke ridak, masih bergu ustaz ni. Iseng nanya tu yang agak ngelimet dikit. Dia tahu sebenarnya, tapi tujuannya apa? Untuk nyampak ke. Nak ngetes sampai di mana ilmu ustaz ini? Celaka gitu. Jadi bakal dicampakkan Allah, dihinakan oleh Allah. Ya. Ada yang memang dia tadi nanya karena dia ragu. Tapi ada juga yang seperti Jibril alaihissalam. Dia tahu, entah nanya lewat kertas atau langsung nanya. Kalau langsung nanya kadang-kadang kita takut. Ya, ada orang yang tersinggung lewat sudah kita tahu, tapi kita paham ini banyak yang hadir ini tidak tahu tentang hal itu. Lalu kita tanya ke biar mereka jadi tahu. Itulah tariqah yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Bertanya sama ustaz tentang perkara yang kita sudah tahu, tujuannya biar orang lain yang tidak tahu jadi tahu. Itu boleh, itu disahkan. Nah, yang tidak boleh itu muntalkan kulit pisang. Ya, sengaja sama ustaz dia lah tahu, tapi tujuan untuk nyinggung orang sebelah sana. Ya, ada hamba Allah kalau datang ke majlis tidur begawinya. Tidur. Ustaz nak nanya ustaz, kira-kira apalah hukum sekali orang datang ke masjid atau ke majlis tidur dia? Wah, tak benar itu. Ustaz lah bawa pula. Tak benar itu. Tidur di rumah. Langsung kawan tu singgung dia. Lagi langsung. Tak lagi aku ke majlis ini. Tenguntal kau alam
Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Tasi' Ushun an Ibn Abbas radhiyallahu anhu kuntu halfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Masyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah berjalan di belakang Rasulullah. Kita bangga ya, anak belakang kiai. Anak waktu itu bareng sama kiai, semobil sama kiai, satu pesawat sama kiai. Oh bangganya. Anak duduk samping kiai. Anak tu dekat sama kiai, 3 kursi di belakang. Jadi banggaan kita. Berdoa dengan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Pada Isya dia tadi sama sekali kita karena ini undangan untuk umum walaupun memang ada niat sedekahan untuk haji. Saya berbeda dari keluarga Dato' Agil ini mengundang kita kalau untuk jatuh hadir majelis zikir ziarah Dato' Agil pada Isya. Yang perlu yang tak pernah jatuh biar jadi pernah. Baca sholawat di situ. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismu sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat baca dengan nama kita disebut terus di hadapan Rasulullah. Ada 300 nama Nabi kita bacakan. Bukan cuma kita, nama abah mak kita juga disebut di hadapan Rasulullah SAW. Apalagi di depan magam seorang awliya Allah seperti yang malam kita lakukan di depan magam Kiai Muaragat sama. Malam ini pun kita akan melakukan hal yang sama di magam Dato' Agil insyaAllah disampaikan. Itu ada tambahan yang mungkin tahlil dan seperti biasa insyaAllah kita akan tetap buka kitab insyaAllah dan tidak dalu ya. Setengah 10 bubar insyaAllah ta'ala paling lama. Wallahu a'lam bis. Fadhal adzan isya. Habis adzan kita doa. Fadhal muadzin. Kena wudu barangkali silakan. Allah الله أكبر الله أكبر مرحبا بالقائلين عدلا بالصلاة مرحبا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رضينا بالله ربا والإسلام أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا بالإسلام صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يا سيدي يا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam taslima. Allahumma rabbana zid-da'wati tammah was-salatul qaimah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul fadila wa syaraf darajat al-'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa hdi 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa 'afiyata ad-da'im fid dunya wal akhirah wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Menambahkan beberapa undangan ya, untuk malam ini kita zikir ziarah di Maqam Habib Agil bin Ahmad bin Yahya atau Dato' Agil, dan besok Jatul Ikhwan untuk zikir ziarah seberang dulu badal asar kita majelis seperti biasa insyaallah di Kampung Waspada, lalu nyambung badal maghrib kumpul di Masjid Al-Haddad pembacaan zikir Asmaul Husna, Mudhariyah, Munajat dan lain-lain sampai Isya. Setelah Isya kita ziarah ke pemakaman aulia ulama yang ada di seberang dulu. Kemudian undangan peringatan haul Al-Arif Billah Adailullah Syekh Abdullah Azhari, lebih kita kenal dengan Kiai Pedatuan, insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad ini jam 10 sampai selesai di Musholla Kiai Pedatuan 12 subuh Jaturi sama sekali. Kemudian Ahad depannya lagi tanggal 25 kalau tidak salah hall guru kita Ustaz Adailullah Al-Arif Billah Syekh Ali Umar Thayyib, Ustaz Ali Umar Thayyib di Lemabang, di tempat biasanya suka diadakan peringatan haul beliau. Di malam hari Ahad ada khataman, dan hari Sabtu sore kalau saya tahu duha ya ziarah ke Maqam Sahibul Hal insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Telah beberapa undangan yang mudah-mudahan kita bisa menghadirinya, niatkan untuk hadir dan membacakan kita untuk hadir insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati wa fir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عبادة الصبح والحمد لله.